अस्सलाम वालेकुम संगियो साथियों बेलियो मैं ताड़ी खिदमत च हाजिर हाँ अहमद सुफियान ताड़ी खिदमत च हाजिर लैकर PTV नैशनल दी लाइव नशरियात प्रोग्राम दी पहली गल बड़ी छोटी है लेकिन अगर गौर फिक्र करो तो बहुत वड्डी भी है। कहंदे ने जान है ते जहान है। जी हाँ दोस्तों, जे तानू रब ने सेहत नाल नवाजिया है तो तानू उस रब दा शुक्रगुजार होना चाहिए। हमेशा की तरह साढ़े प्रोग्राम च बड़े ही सोहने ते काबिल मेहमान अज भी मौजूद ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਮਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਖੇਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਂਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। चलो ठीक है, बस तुसी अपना काम करो। ते साढ़े नाल डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गल्लां बातां दा सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आम आदमी कह लो मेरे वर्गा सानू तो यही पता है कि जदों हड्डी टुटदी है तो फिर असीं उहनूं बीमारी कहंदे हां, लेकिन अमूमन तो यही गल है ना कि बीमारियां हड्डियां दियां होर भी ने। मैं जानना चाहता वां कि बीमारियां किवें लगदियां ने, किहड़ी वजूहात ने? मेहरबानी अहमद, तुसी बहुत ही सोहना सवाल पुछया। अल्लाह ताला ने दो चीज़ां दा इंसान नाल वादा नहीं कीता, एक ईमान एक सेहत। दोनों चीज़ों लिए मेहनत करनी पैंदी है। असी सेहत जदों होवे उहदी कदर नहीं करते। और अजकल दा जिहड़ा सारा जिंदगी दा तरीका है, अगर साडा वस चले तो असी गुसलखाने च भी गड्डी ते जाइए, असी वर्जिश बिल्कुल छड़ दी। असी हर खाने नूं अपनी जिंदगी दा आखिरी खाना समझ के खाने हैं कि कुछ रह ना जाए। बिल्कुल गल सी। फिर गोडियां दी दर्द, कमर दी दर्द, गर्दन दी दर्द, इसलिए कि खुराक मुतवाजन नहीं। ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। अहमद, कोनी ते सब तो माइनर हल्की चीज़ है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, इंज बह के या इंज बह के सारा वक्त करते रहते और खाई जाते और फुली जाते ने। सो अगर वर्जिश ना होए तो हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती। और स्पैशली मैं अपनी बच्चियां नूं ये कहांगा कि बच्चियां नूं जवानी च अगर वर्जिश और मुतवाजन ग़िज़ा दिता जाए तो जदों शादी तो बाद उन्हां दे आल औलाद हुंदी है उन्हां नूं फिर मसले नहीं हुंदे। और अगर जवानी च वर्जिशां ना कीतियां होन तो फिर साड़ी उम्र के करीब आके फिर हड्डियां मजबूत कोई नहीं होंदियां। वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां। सो वर्जिशां, अच्छी ग़िज़ा और मुतवाजन जिंदगी इंशाअल्लाह हड्डियां ठीक रहणगियां। अच्छा तुसीं वेखिया हुण साडे जिहड़ा पाकिस्तान दा मौसम बदल गया, सर्दियां दी लहर चल पई है ते असीं वेखदे हां कि सर्दियां 'च जोड़ां दी दर्द जिहड़ी है ना ਉਹ मतलब कहते शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो मैं चाहांगा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ एहतियात कर सकते हैं तो ਕਿਹੜੀ वजह है कि सर्दियों 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ जोड़ां 'ਚ तकलीफ महसूस होती है? ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ देखो कि जोड़ां ਦੀ तकलीफ सब तो ज़्यादा सर्द मुमालिक 'ਚ है जी। स्कैंडिनेविया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और हर हड्डी और जोड़ की तकलीफ रात नूं और सर्दियां ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये चाहांगा कि अच्छी ग़िज़ा होए, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, उहदे च दुध, दही, मक्खन, पनीर इन्हां दा बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल। सब्जियां, जौ दा दलिया, उहदे च दुध तो भी ज़्यादा कैल्शियम है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत देखो, तलबीना बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा है, उहदे च शहद, चीनी के बजाय शहद इस्तेमाल करो, शक्कर इस्तेमाल करो। तुसी ज़रा गौर करो, जदों गुड़ और शक्कर चलते सन लोगों को शुगर कोई नहीं सी। हुण गुड़ शक्कर गायब हो गए, चीनी आ गई तो हर किसी को शुगर हो गई। असली चीज़ां वाल आइए वापस, अपनी जड़ा असल है उन्होंने पछाणिए और सर्दियां महफूज रहिए। देखो सर्दियां ड्राई फ्रूट है, पुराने ज़माने पंजीरियां, गाजर दे हलवे, क्या क्या कुछ बनते सी। पुरानी ग़िज़ावां, सर्दियां वालियां ग़िज़ावां, कश्मीरी चावां, दुध,
इस किस्म ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਔਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਸਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਕੋਈ 10-10 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੋਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕਿਓਂ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਸੀ ਊਂਠਣੀ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਊਂਠ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸੱਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 100% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੂੰ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਫਿਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਫਿਟ ਰਵੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਬੇਵਕਤ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ 6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਚੈਸਟ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਮ ਸਲੀਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸਿਗਰਟ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਫੜੇ ਔਰ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜਾਂ ਸੂਟੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੂਟੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਧੂਆਂ ਸਵਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਾ ਪੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ
ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ weight ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, weight ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਦੀ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ट्रेडमिल हो सकती है अगर गोडे ठीक ने, वजन ज़्यादा नहीं थे। अगर वजन ज़्यादा है और उम्र ज़्यादा है तो फिर वर्जिश वाली साइकिल चलाओ कि वो काफ़ी बहुत काफ़ी है जी। और साड़ी उम्र च आके ते अद्धे घंटे की वॉक बहुत काफ़ी है। शुगर के मरीजों को बहुत तकलीफा होंदियां हड्डियां दी, और अगर वो अद्धा घंटा रोज़ ईमानदारी नाल चल लैन तो शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल हो जाए। सो वर्जिश ना करना बहाना है, हर जगह वर्जिश हो सकती है। नहीं, कोई ऐसी गज़ा है कि जिन्हों असी खाइए तो शुगर की जी बीमारी है वो खत्म ही हो जाए। मैं फिर दसा तुहानू कि अल्लाह ने ईमान और सेहत का वादा नहीं किया, सानू एहतियात करना पेगा। शुगर एक तो मौरूसी होंदी है, वो तुसी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुसी गज़ा की मिकदार घटाओ, मिठा घट, सब तो मुज़िर चीज़ गज़ा चीनी है। चीनी है, चीनी तो जान छुड़ा लो, तुसी देखो हर बीमारी तो तुसी बच सकते हो। कैंसर भी इहदी वजह नाल घट सकता है। असी ते साडा वस चले ते चीनी दान ही चाह बनाइए, इस हिसाब नाल असी चीनी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर असी अकल के मुताबिक चलिए, एहतियात रखिए, ये सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, वेखन च है नौजवान नस्ल में आजकल बड़ी परेशानियां ने, तो यह जी टेंशन है, एनजाइटी है, वेखन च आ रहा है हर किसी च आम हो चुकी है। ਇਹਦਾ ਕੀ असर पैंदा है साड़ी हड्डियां से? बेटा, इंसान जिहड़ी है ना परेशानी, हर बीमारी दी जड़ है। और असी आई थिंक साड़ी जिंदगी चो कनात खत्म हो गई है। मापियां कोल वक्त ही नहीं है औलाद लई। असी हर वक्त ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर चीज़ के उत्ते नंबर 1 होने दे पिछे लगे रहने हैं। छोटे छोटे बच्चे एडे भारी उन्होंने बसते ने कि उन्होंने कमरां दूरियां हो जाती, पता नहीं ये स्कूलों ने की मजाक बना लिया। तुसी देखो हुण बच्चा जमदा है तो स्कूल विच रजिस्टर हो जाता है। मेरी नज़र विच ते ये भी बहुत वड्डा फ्रॉड है। ते की उम्र होनी चाहिए? असी 5 साल की उम्र विच गए सी स्कूल, सारी दुनिया विच जाके एजुकेशन हासिल की, किते भी असी पिछे नहीं रहे। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे ट्यूशनां लई जा रहे हैं, कुछ खुदा दा खौफ करो। डॉक्टर साहब इस च वालदैन दा ते कसूर नहीं ना, हुण बच्चा 2.5 साल तो वध जावे ते इदारे लैंदे ने। मैं वही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर वालिदैन भी कोई एक अपना एक इदारा एक बनान ग्रुप और वो इहदे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन तो फिर ये मनमानियां तो नहीं हो सकदियां। और फिर तुसी देखो छोटे छोटी क्लासां दे 50-50 हज़ार रुपए महीने दियां फीसां, ये तो बहुत वड्डी ज़्यादती है। और मेरा भी ये बिल्कुल ख्याल है जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि एक होना चाहिए निज़ाम तालीम पूरे मुल्क च। सरकारी हस्पताल उदों चंगे होणगे जदों VIPयां दा भी इलाज उत्थे होए। सरकारी स्कूल उदों अच्छे होणगे जदों सारियां दे बच्चे उत्थे जान। अगर एक उधर जाए, एक उधर जाए, एक उधर जाए, फिर कोई निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, साढ़े मुल्क च तो हुण पता लग गया है कि हर बीमारी का जिहड़ा डॉक्टर है वो अलग अलग होंदा है। जिवें हड्डियां दा अलग है, दिमाग दा अलग है, नज़र दा अलग है। असीं तो एक ही डॉक्टर को जाते रहे हैं, तो इहदे रुझान नूं वधाउण लई लोकां नूं पता लगे कि सानूं जिहड़ी बीमारी असीं उसी स्पैशलिस्ट कोल जाइए, की करना चाहिए? तुहाडी नज़र च की है? अहमद, इहदे लई बहुत ज़रूरी है कि साडे जिहड़े सेहत की जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी थंब जिहड़ा है वो जरनल प्रैक्टिशनर है। हर बंदा पहले उहदे कोल जांदा है। ये वाहिद साडे मुल्क च डॉक्टर है जिहदी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग ही नहीं। तुसी MBBS करो, अगले दिन फट्टा खोल लो। सारी दुनिया 3 तो 5 साल की ट्रेनिंग है इन्हां दी। मुख्तलिफ जच्चा बच्चा बच्चे कमर दर्द वगैरह सारियां दी इन्हां नूं ट्रेनिंग मिलती है पहले। फिर जो मरीज तक इन्हां कोल जाएगा तो ये फिर दस सकणगे कि भी तुसी किस शोबे कोल जाओ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जिहड़ा सेहत का निज़ाम है उन्होंने ठीक किया जाए। कोशिशां बड़ियां हो रही हैं और मेरा ये ईमान है कि हर जिहड़ा इदारा है वो टोटल खुद मुख्तार होवे। एक सैकटरी बैठा सारे सूबे नूं ठीक करे, ये मुमकिन नहीं है। और तुसी देखो इस निज़ाम के खिलाफ वही लोग ज़्यादा शोर पैदा कर रहे हैं जिन्हें जिहड़े काम नहीं करते और जिन्हां दे अपने मुफादात ने।
वरना हर दुनिया के मुल्क च हस्पताल अपना डॉक्टर खुद चुनता है, फिर उन्होंने चैकिंग होंगी है। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਹੈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਕੇਜ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਦਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਾਕੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਚ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਂਡੋਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਾਂਡੋਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੈਯਦ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੋਰ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਗਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਪ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਹਾਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੋਹਿਕ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਾਦਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ, ਕੁਰਾਨ, ਫਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਲ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਤਵਾ ਲਾਓ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਨਾ ਫਿਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਫਨਾ ਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰੱਬ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹਟੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹਟੇ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਕੀਅਤ ਅਲ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਅਲਿਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰੇ ਸੀਰ 'ਚ ਬੜਾ ਆਪੋਦਾਪੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਖਰ ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਲੰਜਸ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਗਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਕਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀਆਂ, ਦੋੜੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਤਨਵਾ ਉਗੜਵਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛਟਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਅਲਫ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਔਰ ਬਨਾਵਟੀ ਅਲੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਇੰਸੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਫਹੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ
ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇੰਸੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਕੁੰਬੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮਰਕੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਿਸੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤੱਕਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਲਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜੰਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਰ ਦੇ ਪੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ। ਜਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਤ ਦਾਈ ਐਸਾ ਢੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਹੋਵੇ ਰਸਵਾਈ। ਬੁੱਲੇ ਪਾ ਲਿਬਾਸ ਤੂੰ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹਯਾ ਪੈੜੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰੋ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹੋ ਦੁਆਈ। ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ, ਨੱਚਣਾ
ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਫੀਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ, ਸਹਾਫੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਪੀਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲਫਾਜ਼। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਚੰਗੇਰਾਂ, ਇਹ ਮਟਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰਸ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂँकि ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸੁਫਿਆਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਛੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰਫ, ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਸਫੀਰ ਵਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਖੈਰ, ਸਾਡੀ ਖੈਰ। ਉਹ ਅਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਿਓਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਈਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਵੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਪਰੋਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਲਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਰੋਕ, ਲੰਘ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਲੰਘ ਉਹ ਵੇਲਿਆ ਲੰਘ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।
ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ।